चंडीगढ़ च किसानों की सरकार विचाले मीटिंग जारी। गन्ने के भाव के बकाए को लैके हो रही है चर्चा। करीब 1.5 घंटे तो हो रहा मंथन। भारत ने अफगानिस्तान तो 168 मुसाफिर सुरक्षित कढ़े। हिंडन एयरबेस पहुंचे मुसाफिरों के 107 भारतीय। अफगानिस्तान के साबका एमपी नरेंद्र सिंह खालसा ते डॉक्टर अनारकली भी पहुंचे भारत। डीएचएमसी की चोण के लिए वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक पैणगियां वोटां। सिरसा जीके ते सरना धड़े विचाले मुकाबला। 25 अगस्त को ऐलाने जाणगे नतीजे। मींह तो बाद बठिंडा फिर होया जल थल। तलाब बन गई सड़क। डिप्टी मेयर की गड्डी भी पानी च डुब्बी। लुधियाना की मशहूर दुकान ने दी खराब मठियाई। खाण तो बाद पूरा परिवार होया बीमार। जांच करते मठियाई तो निकलियां सुंडियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली तो लखनऊ गए पीएम मोदी। देश के लिए कल्याण सिंह वालों की सेवा को किया याद। पंजाब के तीरअंदाज आदित्य चौधरी नाल सुखबीर सिंह बादल ने की गल। पोलैंड के हुई विश्व तीरअंदाजी चैंपीयनशिप की भी सोन तमगा जितण ते दित्ती वधाई। फाजिलका जिले के नाल संबंधित है आदित्य चौधरी। अज देश भर के मनाया जा रहा रखड़ी का त्यौहार। भैणां भरावां के गुट ते रखड़ी बंद कर रही ने लंबी उम्र की दुआ। गुरुग्राम च बच्चियां ने बीएसएफ के जवानों को बन्नी रखड़ी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे गन्ना किसानां दी। सरकार ते किसानां दे विचाले मीटिंग फिलहाल जारी है। चंडीगढ़ दे विच करीब 1.5 घंटे तो यह मीटिंग हो रही है। सुखजिंदर रंधावा की अगवाई दे विच यह मीटिंग की जा रही है। गन्ने के भाव ते बकाए नूं लैके यह चर्चा हो रही है। जलंधर दे विच तां दस दी कि 3 दिनों तो जिहड़ा किसानां दा धरना जारी है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह जाम किया गया। हाईवे जाम किया गया। कई ट्रेनां भी रद्द हो चुकियां ने ते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पै रहा। गल किसानों की की जाए तो किसानों का कहना है कि पिछले 4 सालों तो गन्ने की फसल के उन्होंने भाव के कोई भी वाधा नहीं किया गया। हालांकि पिछले दिन ही सरकार ने 15 रुपए प्रति क्विंटल वाधा जरूर किया, पर किसान उसनों ना काफ़ी दस रहे हैं। करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव करने की मंग की जा रही है। जे 15 रुपए भी उसके मिला ले जान तो हुण तक 325 रुपए प्रति क्विंटल जिहड़ा पंजाब दे विच गन्ने की फसल का कीमत है, मुल है, पर किसानों वालों मंग की जा रही कि इसकी कीमत के विच वाधा किया जाए। तो नाल जिहड़ी बकाया राशि है, बकाया राशि भी जारी करन दी, उसकी अदायगी करन दी भी किसानों वालों मंग की जा रही है। इन्हां दो मुख्य तौर पर मंगां नूं लैके किसानों की सरकार के नाल मीटिंग चल रही है। इस तो पहला किसानों ने अपने पद्धर से किसान भवन के विच मंथन भी किया। रणनीति भी घड़ी भी गई कि किहड़ियां मंगां जिहड़ियां सरकार दे अगे रखियां जाणगियां। फिलहाल मीटिंग नूं लैके की अपडेट है, इस अपडेट लिए सीधा रुख करते हैं पंजाब भवन का चंडीगढ़ का, जिथों कि मेरे सहयोगी मनोज राठी लगातार बने हुए हैं, इस वे लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, करीब 1.5 घंटे तो यह मंथन हो रहा। अज की मीटिंग बहुत अहम है क्योंकि किसानों की पिछले काफ़ी समय तो लटकी हुई मंग है कि बकाया राशि जारी करने की मंग की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखो परमिंदर, ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਆંકੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆંકੜੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਬੀਰ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ SDM ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2-3 ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੀ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਤਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 310 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 325 ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ 385 390 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ 15 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। 400 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 325 ਕਿਉਂਕਿ 15 ਰੁਪਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ DHMC ਦੇ ਦੰਗਲ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। 46 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 554 ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 312 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और पहले इलेक्शन में आके यहाँ पे वोट डाल के जाओ। राखी बांधने के लिए सारा दिन पड़ा है, लेकिन वोटिंग के लिए टाइम बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले आके वोट डालिए, फिर बाद में जाके अपनी तैयारियां कीजिए और अपना फर्ज अदा कीजिए। यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आके आप वोट दीजिए, उसके बाद ही आप राखी सेलिब्रेट कीजिए। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ हैं दिल्ली ਦਾ, जिथों के मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं। रवि, जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें हैं फिलहाल? अगर वोटरों की बात की जाए तो कितनी बड़ी गिनती में वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं? परसेंटेज का कोई आपके पास कोई आंकड़ा, कोई फिगर हो तो अब तक कितनी परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल, बता देना चाहूँगा कि अब तक जो आंकड़े अभी आए हैं 4.5% वोटिंग है अब तक हो चुकी हैं। इसमें महिलाओं की जो भूमिका है काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बढ़ चढ़कर महिलाएं मतदान केंद्र पहुंच रही हैं, मतदान दे रही हैं। इस वक्त मैं पंजाबी बाग अब देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय जो पोलिंग बूथ है वहाँ मौजूद हूँ और बाकायदा यहाँ पर हर चीज़ के पुख्ता इंतज़ाम हो रखे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पोस्टर बना हुआ है, किसको वोट देना है, किसका क्या चुनाव चिन्ह है, सब यहाँ पर जानकारी उपलब्ध है। बड़े सारे कई प्रबल दावेदार प्रत्याशी यहाँ पर अपनी चुनावी किस्मत में अपनी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्या होगा, अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि परमजीत सन्ना मौजूद हैं, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो भी मतदान देने यहाँ पर पहुँचे हैं, एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कैसा माहौल लग रहा है आपको और वोटिंग किसके पक्ष में जा रही है? देखो जी, जहाँ मैं गया हूँ हमारे पक्ष में वोटिंग किसी जगह 75, 80 और 90 तक की हमारे पक्ष में जा रही है। इससे कम जो मैंने अपना पश्चिम बिहार 1, 2, 3, 4, 5 सब जगह 6 में वोटें जो हैं वो हमारे पक्ष में जा रही है। सिरसा साहब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वहीं जीके साहब का भी कहना है कि इस बार तो बाजी हम मारेंगे। हरविंदर सन्ना भी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा, इस बार पक्ष सब कुछ हमारे हक में है। आप किसी यहाँ लेडी से पूछ रहे जी, 2-4 लेडी जो उनके चमचों के साथ आ रही हैं, उनको छोड़ के सब हमारे फेवर में हैं। क्या मुद्दे दिल्ली का सिख मुद्दा, देखो जी, मुद्दा ये है 8.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान कर दिया और अरबों रुपए खरबों रुपए के स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया। धर्म प्रचार के नाम के ऊपर कोई धर्म का बात नहीं हुआ। 8.5 साल झूठ के अलावा कुछ नहीं हुआ। सरकार पहली दफा मान जो जज साहबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गोलोक चोर है और जो गोलोक चोरों का साथ देंगे, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी वालों का साथ देंगे, वो तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। चाहे वो हरी पगड़ी बांधे चाहे नीली बांधे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, एक बार अपना आपने वोट दिया है, दरख्वास्त करेंगे लोगों से कि घरों से निकलें, वोट दें, मतदान में अपनी भागीदारी अदा करें। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं अपनी कार में अपनी वोट डालने आया हूँ। जहाँ पंजाबी बाग में सबके पास एक छोड़ के दर्जन कारें हैं, 6 कारें हैं। मैं ये अपील करता हूं कि वो अपनी कार में कार के चोर निशान को मोहर लाने के लिए जरूर आए। बिल्कुल, परमजीत सन्ना को आप सुन रहे थे। ठीक है रवि, फिलहाल ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ दावा भी कर रहा है। खैर ये 25 अगस्त को तय होगा कि इस बार दिल्ली गुरुद्वारा जी कमेटी की जिम्मेवारी है वो किस दे हथ जाती है, किस नूं मिलती है। 25 अगस्त को वोटां दे नतीजे ऐलाने जाणगे। उत्थे वोटरां दा इस नूं लैके आम जनता दा पब्लिक दा की कहना है, तुहानूं वो भी सुना दिंदे आ।
ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰਦਾਰ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ ਅਮਨ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਡੱਬਾ 360 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦੇ ਆਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। 90 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਹੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10 ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੜਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? मुश्किल सर बहुत है। 1 फीट पानी है रोड के ऊपर
जी वही है, बहुत आने जाने में दिक्कत हो रहा है, आवागमन में बहुत दिक्कत है। साइकिल से हम लोग आ रहे हैं, बस पाँव पर लाना पड़ा, वहाँ गिर भी गए रोड पे जी। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਹਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।